Hello everybody, Happy New Year. Hope you're all well. My name's Jaswinder Chally and I'm a psychotherapist and hypnotherapist and I do energy healing and I'm glad to be here with you all today to sort of start the new year off and looking at how to be happy. So happy होने की जरूरी है Jaswinder, as we mentioned. Okay, well, first of all, I mean, there are various things which we'll go through, but first of all, I want to just highlight that happiness is a state of mind because how we are feeling at any given time, the consciousness, the awareness, and and this obviously will be different for different people because of where they're at. So a normally more positive person will achieve this much quicker. It would also depend on your starting point. So because there are things like life incidences that would influence the state of happiness. So for example, if somebody's generally going through life quite positive, things are going quite smoothly, they're going to be a lot happier than if somebody is going through some kind of trauma. But you see, what I want to sort of like share today throughout our conversations is that no matter what is going on in life, we can still move into a more positive state to actually sort of like achieve happiness, because psychologists say that happiness is an arrangement of emotions from contentment to intense joy. And no matter what is happening, so even if we take into consideration environmental factors, trauma, whatever is going on, psychologists say that 50% is entirely in our control. So we can work with 50% straight away, you know. So all you have to do is ask yourself, why do I want to be happy? Why do I want to feel happy? Okay. So Yeah. we're gonna go for a short break, and as usual, we're gonna discuss more about how to stay healthy and happy with Jaswinder. जी हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ Song ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਇਨ ਆਵਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿ what is happiness and how we can stay happy? Yes, just before the break, I was asking you, so why do you want to be happy, feel happy? And also, how do you know when you're not happy? And what would it feel like if you were happy? Because you have to ask yourself questions, first of all. So, like, would it make you a better person to be around others? Would it make you feel confident in your life? Or is it just a better mental state that you want to be in? Because I know from experience of people, they do prefer to be around people who are much happier, more positive, and people want to be around more positive and happier people. So, it is an important thing to actually be in a happy state for how we project ourselves as a person and our personality, but also for our own well-being, But there are lots of factors which are going to go We're in going to be towards. mentioning just in like this ਦੱਸਿਆ ਕਿ there is a lot of factors physically and mentally ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ to stay happy, especially ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ as you mentioned before short break ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਜਾਂ ਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। Mhm. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ that mean we can easily stay happy ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ choice ਹੈਗੀ ਆ basically it is a 50-50, isn't it? Hanji, it is our choice. It's fully our choice. We're responsible for everything that happens to us, everything. And, even the state that we're in, whether we're feeling happy or sad. So obviously life is continuously bringing challenges and obstacles, and it's how we remain positive and happy through all those challenges in life, because if we can work with that 50%, there are so many things we can do with that 50%. Okay, so we're going to talk about that after a short break. As usual, we go take break and चलते एक छोटी सी break को फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं।
यानी विवेक ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ you wanted to say something about this song and related to happiness so could you let our listeners know what you Yes. really think about when you were saying I want to play this song Hanji, absolutely. I don't know what your thoughts are on that song, but I feel that this song, it gives a really big message about life and our constitution and how we are, internally sort of like made, our immune system and everything. Now, I want to just mention another study because there was another study done on our immune system and participants, they were exposed to rhinovirus. And the more people that, out of this study, what happened was the people who had a happier emotional style were less likely to develop colds. That's what came out of this so study. it's a help with the immune system ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ if you stay happy it's built up your immune system as well ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਟਰੋਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ she's like so traumatized now ਜੇ ਉਹਦੀ an internal locus of control strong ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ immune system ਸਾਰਾ ਕੁਝ strong ਹੁੰਦਾ mentally ਉਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ but she went into sort of like like this helpless mode where she became sort of like almost like a homeless person and mentally she was becoming disturbed. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ like ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ like it's a starting of the year so ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ strong ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ like so we can cope with anything comes towards our life basically ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ everything we have to do things and there are various things ਆਪਣੇ culture ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ knowledge ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ important ਆ so like ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ you can go and do something very very different that you haven't done because it gives a really good sense of well-being. Go somewhere go somewhere that you've never been. It doesn't have to be far or expensive or another country. There's so many places even in this country. Go into the wilderness like the woods or somewhere where you haven't been. Go into nature. Explore. But it's always important to try and do something you haven't done because if you keep doing the same things, you're going to get the same results. So we want to get different results. So ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ go somewhere where you haven't been ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦੈਟ ਇਟਸ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਵਰਕ ਆਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਇਸ ਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਲਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਡਾਂਸਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ your brain is ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਟ chemicals ਜਿਹੜੇ serotonin ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ feel good chemicals release ਹੁੰਦੇ ਆ but we have to do something different all the time to break the monotony. One of the other things all the Asian cultures they say do things like random acts of kindness ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ but ਆਪਾਂ used to like ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ used to ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ always same ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਹਨਾ ਫਿਰ monotonous ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ brain structure so sometimes ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ random acts of kindness ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ so ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ feel good factor brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ
so there's so many different things you can do. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਲੋਨਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਂਡਮ ਐਕਟਸ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਸੀ ਗੋਲਡ ਤੇ ਵੈਦਰ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ ਕਿ ਟਾਈਮ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ whenever she comes, but we have to update our listeners ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਪੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। Going to say before I start in relation to the immune system, later on I do want to just mention about the food as well. But before that, I just want to sort of like say that in Buddhism they say that if we light the path for somebody else, we're lighting our own path. So more and more sort of studies are being done. So Punjabi ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਂਗੇ? You had a great last time you did very good Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ, so you have to tell me what's like to be in Punjabi, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਨੀ ਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਗਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ more abundant we will be receiving back. But ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਈ ਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। Oh God, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ and all those things we are doing, we're not doing actually what we're supposed to do, isn't it? No, ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, every minute ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ that is coming just from like, so it's not a really ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਡੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ what you are doing actually, isn't it? ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। So there should be no third person. No third person. ਕਰਕੇ ਜੇ third person ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, because ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ because of these kind of problems, issues ਹੈ ਨਾ, to do with like ego, ਹੰਕਾਰ and stuff like that. So that's why, so ਹੁਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ 50% ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, 50% ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, we are in control, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ, ਬਟ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ
ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ Absolutely. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹਨਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪਿਓਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ all the things so ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ bullying, rape, abuse, all sorts of things. Recently is like suicide cases both zyada. I mean last year hope cross fingers ki is like especially men's ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ suicide attempts and committing suicide ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਸਟ ਹੋਪ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੀ ਅਗਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੈਨਸ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਦਿਸ ਈਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅਨਹੈਪੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਹਾਊ ਡੂ they can cope with the situation they're going through mainly ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਬਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ all the time rules regulations ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਇਸਾਈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲਿਖੋ, ਐਵਰੀ ਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਨਲ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਟੂਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਨ ਭਰਦਾ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਟੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫੁਲੀ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੇयर इज ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਨ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ 55 826। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਨੇ to provide us information about how to stay happy and healthy in 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ when people are down, suicide, ਜਿੱਦਾਂ men's especially ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ they don't talk about their feelings, but ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਈ, ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਮਸ, ਉਹ ਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਫੂਡ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਟਾਈਪ ਫੂਡ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਬ੍ਰੈਡ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਮਸਿਕ ਫੂਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ ਬ੍ਰੈਡਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕਡ ਸਲਾਈਸਡ ਬ੍ਰੈਡਸ ਆਪਣੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਮੇਡ ਬ੍ਰੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਦ ਡੇ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਮੇਡ, ਉਹ ਖਾਵੋ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕਡ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਈਸਡ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ really bad ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਫਿਰ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਈਟ ਮੀਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਟਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਾਈਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਇਟ ਆਊਟ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਪਾ ਪਿਤਾ, ਵਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸਲੋ ਆ ਡੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਆ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਮੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਮਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਨਾਨ ਵੈਜ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਸੈਲਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨਰਜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਮਸ ਐਨਰਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੌ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਫੇਰ ਵੀ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਓ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਲਿਫਟ ਅਪ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੂਡ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੀਪ ਟੂ ਮੱਚ ਫੂਡ ਟੂ ਮੱਚ ਸਲੀਪ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਆ ਵੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਲਾਣ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਟਬਿਕਸ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਗ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਮੂਦੀ ਪੀ ਲੈਣ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਬੈਰੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੂਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਤਮਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾ ਲਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਨੂੰ crave ਕਰਨਾ ਆ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਰ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਫਿਰ ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲ ਵੀ ਸੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਕ ਲਿਕੁਇਡ ਟਾਈਪ ਫੂਡ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਲ ਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੀਟਵਿਕਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਮਿਕਸ ਸਮ ਬੈਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਟਾਈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀਟਵਿਕਸ like mainly consultation individual consultation ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਟੂ ਮੱਚ ਫੂਡ ਟੂ ਮੱਚ ਸਲੀਪ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਆ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਮਸ ਦੀ ਹੈਵੀਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਟੂ ਮੱਚ ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮੂਦੀ ਦੇ ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਜ਼ ਪਾ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ
strawberries, banana, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, you know, like blueberries, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਕਨਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ to make the heavy feeling, full up feeling ਹਨਾ, ਦੂਜਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀਟਾਬਿਕਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ only one not two. not to be greedy ਜੀ ਤੇ ਵੀਟਵਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਫॉर ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸ ਜੇ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਯਾ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, you know, ਦੂਸਰਾ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਆ, ਸੋ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ wheat free smoothie ਰੈਸਿਪੀ ਹਨਾ, ਸੋ ਓਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾ ਓਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, you know, ਜੀ। anything, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਾਂਸੀ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇਵਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ, but anyway ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ the activity she wanted to play with us, and ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what she mentioned, hope we can follow her. ਓਕੇ, ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂਗੇਦਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਫਟਰ ਥੈਰੇਪੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾ ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਕਲੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹਾ ਹਾ ਹੋ ਹੀ 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 I just remember it is quite good from therapy just ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਾਤਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸ I'm ਲਓ। laughing anyway. And the activity study every day. I think we should do that. So ha ha he he ho ho. ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। Can you repeat this one? So ਸਾਡੇ listener ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। haven't heard, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ special words ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ repeat ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, very ਹਾਂ। slow. ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਓ ਆ ਯੋਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹਨਾ ਕਲੈਪ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਪ ਕਰਨਾ, ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਯੂ نو ਵਾਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾ ਹਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਯੂ نو, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ। ਜਿਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਸ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ نو ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو 5 ਮਿੰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂ نو ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਨੂੰ,
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਟ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ Yes, ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀਡੇ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਇਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੀ Absolutely. whoever is listening ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹੈਪੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਈਅਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਲਾ 5 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਟ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲਰਾਈਟ ਮੈਂ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਯਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੈਪਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਅਵੋਇਡ ਤੇ ਓਕੇ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੀ ਔਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਔਰ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਬਟ ਸਾਹ ਹਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਐਬਡੋਮਨ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਆਉਣ ਦੇਵੋ ਪਰ ਆ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਫੀਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਪੈਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ
ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖੋ 2019 ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਓਕੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਪੇਜ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 2020 ਲਿਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਜੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਲਿਸਟ 5 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੋ ਫਰਸਟ ਵਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ the other 4 ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਪੇਜ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੇਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੇਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀ ਵੇਵਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 2020 ਦੇ ਗੋਲਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਫ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਨੀਡਲੀ ਸਲੀਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਚਲੀ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ and she's given us very valuable information ਕਿ how to stay happy and healthy in 2020 ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ before we say goodbye to them and we go only 6 minutes left now for our show so give us the full information which you think is very important for our listeners ਓਕੇ ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂ نو ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸਟੈਪ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਰਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ you know all the time ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ you know but you know some of you already obviously is you know life ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ already ਕਰਦੇ ਆ you know forgive me but ਜੇ ਕਈ listeners you know ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ so information ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ you know ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੀ ਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਟਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ you know ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ you know ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ all the time ਨਹੀਂ ਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ you know ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ all the time ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ
ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 074 That's really good, isn't it? Sorry. 07948190668 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ And you're on YouTube as well, isn't it? YouTube ਤੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੋਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹਨਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ women global ਉਹ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ women global Okay, thank you so much, Jaswinder, for coming and giving your valuable time to us. So thank you so much. जी हाँ जी दिल्ली शायद ये सब मुसाफिर किसी ना थे रहना तो अपनी बात मुका and I'll see you on Monday morning.